Today we are going to discuss Unit 2 Read 2. આજે આપણે Unit 2 નો Read 2 જોઈશું. The title of the lesson is A Palanpur Youth Reinvents the Humble Watch. પાલનપુરનો યુવાન એ એક હમ્બલ વોચની ઇન્વેન્શન શોધ કરે છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ I will read the lesson and you should underline the word. Pranav Mistry, a native of Palanpur, North Gujarat, showcased the impossibly futuristic watch gear to the world. Mistry is the head of think tank team Sanction Research America, who has designed the digital watch that lets you check messages with a glance or make conversation 007 style. With gear, you are able to make calls and receive calls without even taking your phone out of your pocket, said Mistry. When he was about 11, that means Pranav, used to say, હું મોટો થઈને બહુ નામ કમાઈશ. That means, એનું ઇંગ્લિશ શું થાય? When I grow up, I will earn a lot of fame, said his father, Kirtibai. We never knew it will be so soon. Pranav was like any other child, but his IQ power him to the first rank in every academic year he spent at Vivid Lakshmi Vidya Mandir Palanpur. He was good in every activity, be it studies, music, he sings, or sports, plays badminton, said the proud father. He studied in his mother tongue, Gujarati, and later joined Nirma University, Ahmedabad, for his BE in computer engineering. He went on to complete his post-graduation industrial design from IIT Mumbai. He said, from my engineering in computer science to my master's, I worked on varied fields like interaction design, robotics, computer graphics, SCI, AI, information graphics, embedded systems, social computing, and leads go on. I explore the fields with different projects and research papers. Here are some of my projects in brief. અહીંયા અંડરલાઈન કરેલા તમામ શબ્દો તમારે વર્ગ કાર્યની નોટબુકમાં લખવાનું છે અને ઉચ્ચાર એનો અર્થ. ટેલિટચ lets you touch and control things from a distance, see through your smartphone's camera, and control everything you see on the screen by touching it. Now you can interact with your appliances from a distance in a funny way. TV, alarm, music player, open the door, turn on that light just by touching it on screen. It is simple. Teletouch lets you interact with your world with touch from a distance. Sparse lets you conceptually transfer media
from one digital device to your body and pass it to other digital device by simple touch gesture. Touch whatever you want to copy from laptop, TV, smartphone, ebook reader, etc. Now it is saved conceptually in you. Next, touch the device you want to paste. Spurs uses touch-based interaction as an indication for what to copy from where and where to pass it on. Sunflower lets us track the sun. It is an artificial sunflower with simple OP-AMP 741 circuit and photo sensors. He has created a sunflower which would move with the sun, though later the concept was very efficiently used in solar panels at his institute, as the panels could get the most efficient angle each time. Sixth sense is a variable gestural interface that augments the physical world around us with digital information and lets us use natural hand gestures to interact with that information. By using a camera and a tiny projector mounted in a pendant like wearable device, Sixth Sense sees what you see and visually augments any surfaces or objects we are interacting with. It projects information onto surfaces, walls, and physical objects around us and lets us interact with the projected information through natural hand gestures, arm movements, or our interaction with the object itself. Sixth Sense attempts to free information from its confines by seamlessly integrating it with reality and thus making the entire world your computer. Now we will discuss glossary. તો ગ્લોસ કરેલા શબ્દો ગ્લોઝરીમાં જોઈશું આપણે, જેથી કરીને તમે વર્ગકારી નોટમાં ગ્લોઝરી લખી શકો. ઇન્ટરેક્શન એટલે ઇંગ્લિશ છે કોમ્યુનિકેશન, સંદેશા વ્યવહાર, આપલે. રોબોટિક્સ, ધ ડિઝાઇન એન્ડ કન્સ્ટ્રક્શન ઓફ રોબોટ્સ, રોબોટની ડિઝાઇન અને તેની રચના, એઝ વેલ એઝ કમ્પ્યુટર સિસ્ટમ. તો કમ્પ્યુટરની સિસ્ટમ આધારિત રોબોટનું કન્સ્ટ્રક્શન કે ડિઝાઇન કરી અને રોબોટિક્સ કહેવાય. AI એનું ફૂલ ફોર્મ છે એ એટલે આર્ટિફિશિયલ, આઈ એટલે ઇન્ટેલિજન્સ, AI એટલે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ. એક્સપ્લોર એટલે સર્ચ, શોધ કરવી. એપ્લાયન્સીસ એટલે ઉપકરણો, મશીન્સ અથવા ડિવાઇસીસ, યુક્તિઓ, મશીન્સ, ઉપકરણો. જેસ્ચર્સ એટલે સિગ્નલ, સંકેત, હાવભાવ. ઇન્ડિકેશન એટલે સૂચન, સજેશન. ઓગમન્ટ્સ એટલે એડ ટુ, ઉમેરવું. કન્સેપ્ચ્યુઅલી એટલે એઝ એન આઈડિયા, વિચાર ઉપર આધારિત, ખ્યાલ ઉપર આધારિત. એમ્બેડેડ એટલે ફિક્સ ઇન્ટુ સમથિંગ, કોઈ વસ્તુમાં ફિક્સ કરેલું એટલે જડવું અથવા બેસાડવું, જેને કહેવાય પ્લાન્ટેડ. નાઉ વી વિલ ડિસ્કસ the lesson. Read to a Palanpur youth reinvents the humble watch. तो प्रणव मिस्त्री, a native of Palanpur. Native means वतनी, ना वतनी हो. तो प्रणव मिस्त्री એ પાલનપુરનો વતની છે. નોર્થ ગુજરાત, તો ઉત્તર ગુજરાતના પાલનપુરનો વતની પ્રણવ મિસ્ત્રી. શોકેસ એટલે ડિસ્પ્લે અથવા પ્રેઝન્ટેડ, રજૂ કર્યું અથવા દર્શાવ્યું. તો
વોટ ડીડ પ્રણવ મિસ્ત્રી ડુ? પ્રણવ મિસ્ત્રીએ શું કર્યું? પ્રણવ મિસ્ત્રી આ નેટિવ પાલનપુર નોર્થ ગુજરાત શોકેસ્ડ એને ક્રિયા કરી, પ્રેઝન્ટેડ રજૂ કર્યું ધ ઇમ્પોસિબલી અશક્ય ફ્યુચરિસ્ટિક વોચ. ફ્યુચરિસ્ટિક એટલે રિલેટિંગ ટુ ફ્યુચર, ભવિષ્યને લગતી ઘડિયાળ. ગિયર ટુ ધ વર્લ્ડ, તો જે ફ્યુચરિસ્ટિક વોચ હતી તે ફ્યુચરિસ્ટિક વોચનું નામ શું છે? ગિયર. ગિયર એ પ્રણવ મિસ્ત્રીએ શોધેલી એને રજૂ કરેલી ફ્યુચરિસ્ટિક વોચ છે, એ દુનિયાને આપી. મિસ્ત્રી ઇઝ ધ હેડ ઓફ ધ થિંક ટેન્ક ટીમ. થિંક ટેન્ક ટીમ એટલે બૌદ્ધિક ટીમ. તો મિસ્ત્રી એ શું છે? હેડ ઓફ ધ થિંક ટેન્ક ટીમ સેમસંગ રિસર્ચ અમેરિકા. તો અમેરિકાની સેમસંગ રિસર્ચ કંપનીની અંદર તેની થિંક ટેન્ક ટીમ બૌદ્ધિક ટીમનો હેડ વડો છે. હુ હેઝ ડિઝાઇન્ડ, હુ એટલે હી એટલે પ્રણવ મિસ્ત્રીએ ડિઝાઇન્ડ, એને શાની રચના કરી? ધ ડિજિટલ વોચ, એક પ્રકારની ડિજિટલ વોચ બનાવી, ઘડિયાળ. ધેટ લેટ્સ એટલે એલાઉઝ, પરમિટ્સ યુ, તે તમને શું એલાઉ કરે છે? ચેક મેસેજીસ, તમે સંદેશાઓને ચેક કરી શકો. વિથ આ ગ્લાન્સ એટલે એક જ નજરમાં. ઓર મેક કન્વર્સેશન 007 સ્ટાઇલ, 007 સ્ટાઇલથી તમે વાતચીત પણ કરી શકો. એ ઘડિયાળનું નામ શું આપ્યું છે? ગિયર. વિથ ગિયર દ્વારા તમે શું કરી શકો? યુ આર એબલ ટુ મેક કોલ્સ. ધેટ મીન્સ વી કેન મેક કોલ્સ. ગિયર ફ્યુચરિસ્ટિક વોચ દ્વારા આપણે કોલ કરી શકીએ એન્ડ રિસીવ કોલ મેળવી પણ શકીએ. વિધાઉટ ઇવન ટેકિંગ યોર ફોન આઉટ ઓફ યોર પોકેટ. તમારા ખિસ્સામાંથી ફોન બહાર કાઢ્યા સિવાય તમે કોઈને કોલ કરી શકો અને કોઈનો કોલ રિસીવ પણ કરી શકો. સેડ પ્રણવ મિસ્ત્રી. વેન હી વોઝ અબાઉટ 11, જ્યારે તેની ઉંમર 11 વર્ષની હતી. હી એટલે પ્રણવ. યુઝ ટુ એટલે કે ભૂતકાળની ટેવ. પ્રણવ કહેતો હતો હું મોટો થઈને બહુ નામ કમાઈશ. વેન આઈ ગ્રો અપ, જ્યારે મોટો થઈશ, આઈ વિલ અર્ન અ લોટ ઓફ ફેમ. ફેમ એટલે ખ્યાતિ અથવા કીર્તિ. હું મોટો થઈ અને ખૂબ ખ્યાતિ અથવા નામ કમાઈશ. સેડ ઇઝ ફાધર કીર્તિભાઈ. તો પ્રણવના પિતાનું નામ છે કીર્તિભાઈ. તો પ્રણવના પિતા કીર્તિભાઈ કહે છે પ્રણવ જ્યારે 11 વર્ષની ઉંમરનો હતો ત્યારે કહેતો કે હું મોટો થઈને બહુ નામ કમાઈશ. વેન આઈ ગ્રો અપ આઈ વિલ અર્ન અ લોટ ઓફ ફેમ. વી નેવર ન્યૂ ઇટ વિલ બી સૂન. તો પ્રણવના પિતા કહે છે અમને એ ખ્યાલ નહોતો કે એટલું બધું ઝડપી બનશે. પ્રણવ વોઝ લાઈક એની અધર ચાઇલ્ડ. પ્રણવ બીજા બાળકોની જેમ સામાન્ય બાળક હતો. બટ ઇઝ આઈક્યુ એટલે ઇન્ટેલિજન્ટ કોશન્ટ. આઈક્યુ એટલે ઇન્ટેલિજન્ટ કોશન્ટ, જેને કહેવાય બુદ્ધિઆંક. પાવર્ડ હિમ. ટુ પાવર એટલે શક્તિ આપવી. ટુ પાવર એટલે ટુ ગીવ સ્ટ્રેન્થ. પરંતુ તેના ઇન્ટેલિજન્ટ કોશન્ટ, તેના બુદ્ધિઆંકે એને પાવર શક્તિ આપી. ટુ ધ ફર્સ્ટ રેન્ક ઇન એવરી એકેડેમિક યર. એકેડેમિક યર એટલે અભ્યાસના વર્ષમાં. તેને દરેક અભ્યાસના વર્ષમાં એને ફર્સ્ટ રેન્ક મળી. હી સ્પેન્ટ એટ વિવિધલક્ષી વિદ્યામંદિર પાલનપુર. તો પ્રણવ મિસ્ત્રીએ તેના અભ્યાસના વર્ષો પાલનપુરની વિવિધલક્ષી વિદ્યામંદિરમાં પસાર કર્યા હતા. તો પાલનપુરની વિવિધલક્ષી વિદ્યામંદિરની અંદર દરેક વર્ષમાં એને પ્રથમ રેન્ક મળ્યો હતો. એ એના પિતા કીર્તિભાઈ કહે છે. હી વોઝ ગુડ ઇન એવરી એક્ટિવિટી. પ્રણવ નાનપણથી જ દરેક પ્રવૃત્તિમાં હોશિયાર હતો. બીટ સ્ટડીઝ, ભલે ને તે ભણવાનું હોય. મ્યુઝિક, હી સિંગ્સ, પછી સંગીત હોય તે ગીતો પણ ગાતો હતો. બી સ્પોર્ટ્સ, ભલે ને રમતગમત હોય તો પ્લેઝ બેડમિન્ટન, તે બેડમિન્ટન પણ રમતો હતો. સેડ ધ પ્રાઉડ ફાધર. તો પ્રણવના
પ્રાઉડ એટલે ગર્વિષ્ઠ પિતાએ આ બાબતે કહ્યું. હી સ્ટડીડ ઇન હિઝ મધર ટંગ ગુજરાતી. પ્રણવે તેની માતૃભાષા ગુજરાતીમાં અભ્યાસ કર્યો. એન્ડ લેટર એટલે પાછળથી જોઈન નિરમા યુનિવર્સિટી. પાછળથી નિરમા યુનિવર્સિટી અમદાવાદમાં આવેલી નિરમા યુનિવર્સિટી જોઈન્ટ કરી. ફોર ઇઝ બીઈ, પોતાનું બીઈ એટલે બેચલર ઓફ એન્જિનિયરિંગ ઇન કમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગ. તો કમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગમાં બીઈ કરવા માટે તે નિરમા યુનિવર્સિટી અમદાવાદમાં જોડાયો. હી વેન્ટ ઓન ટુ કમ્પ્લીટ હિઝ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન ફ્રોમ આઈઆઈટી મુંબઈ. વેન્ટ ઓન એટલે આગળ. હી વેન્ટ ઓન ટુ કમ્પ્લીટ હિઝ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન. પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન એટલે ગ્રેજ્યુએશન એટલે સ્નાતક. કોલેજના 3 વર્ષને ગ્રેજ્યુએશન કહેવાય. કોલેજના 3 વર્ષ પછી માસ્ટરની ડિગ્રી કરવી હોય ના 2 વર્ષ છે બીઈ પછી એમઈ આવે જેને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કહેવાય. તો હી વેન્ટ ઓન ટુ કમ્પ્લીટ હિઝ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન. તેને પોતાનું પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન શામાં કર્યું? તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિઝાઇનમાં એને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કર્યું. ત્યાંથી ફ્રોમ આઈઆઈટી મુંબઈમાં આવેલી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી એની અંદર તેને પોતાનું પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કર્યું. વિચ અર્ન્ડ એટલે કમાયો. હીમાં જોબ વિથ માઇક્રોસોફ્ટ ઇન હૈદરાબાદ. જેના કારણે એને શું થયું? અર્ન્ડ એટલે અહીંયા ગોટ મેળવ્યું. હીમાં જોબ વિથ માઇક્રોસોફ્ટ ઇન હૈદરાબાદ. હૈદરાબાદમાં માઇક્રોસોફ્ટ કંપનીની અંદર અર્ન્ડ એટલે ગોટ એને જોબ મળ્યો. એન્ડ આ પ્રેસિડન્ટ્સ એવોર્ડ ફ્રોમ એપીજે અબ્દુલ કલામ. અને એપીજે અબ્દુલ કલામ તરફથી ભારતના પ્રેસિડન્ટનો એવોર્ડ પણ એને પ્રાપ્ત કર્યો. હી સેડ, પ્રણવે કહ્યું, ફ્રોમ માય એન્જિનિયરિંગ ઇન કમ્પ્યુટર સર્વિસ, મારા કમ્પ્યુટર સાયન્સના એન્જિનિયરિંગથી મોડી ટુ માય માસ્ટર્સ. માસ્ટર્સ એટલે અનુસ્નાતક સુધી. અનુસ્નાતક એટલે એમઈ, માસ્ટર ઓફ એન્જિનિયરિંગ સુધી. તો ફ્રોમ માય એન્જિનિયરિંગ કમ્પ્યુટર સાયન્સ ટુ માય માસ્ટર્સ આઈ વર્કડ ઓન. મારા કોલેજ કાળ એટલે કે મેં જ્યારે બીઈમાં એડમિશન મેળવ્યું ત્યાંથી મારી માસ્ટરી સુધી આઈ વર્કડ ઓન વેરીડ એટલે વિવિધ ફિલ્ડ્સ એટલે ક્ષેત્રો. મેં વેરીડ ફિલ્ડ્સ વિવિધ ક્ષેત્રોની અંદર કામ કર્યું. લાઈક કેવા વિવિધ ક્ષેત્રોમાં કામ કર્યું? લાઈક ઇન્ટરેક્શન ડિઝાઇનમાં કર્યું, રોબોટિક્સમાં કર્યું, કમ્પ્યુટર ગ્રાફિક્સની અંદર કર્યું, એસસીઆઈમાં કર્યું, એઆઈની અંદર કર્યું, ઇન્ફોર્મેશન ગ્રાફિક્સમાં કર્યું, એમ્બેડેડ સિસ્ટમ્સમાં કર્યું, અને શું કહે છે સોશિયલ કમ્પ્યુટિંગમાં કર્યું. એન્ડ ધ લિસ્ટ ગોઝ ઓન. ગો ઓન એટલે કન્ટિન્યુ. જો આ રીતે યાદી બનાવવા જઈએ તો લિસ્ટ ઘણું લાંબુ થાય. આઈ એક્સપ્લોર એટલે સર્ચ શોધ કરી. ધ ફિલ્ડ્સ વિથ ડિફરન્ટ પ્રોજેક્ટ્સ. જુદા જુદા ક્ષેત્રોમાં જુદા જુદા પ્રોજેક્ટ વડે મેં શું કર્યું? એક્સપ્લોર સર્ચ શોધ કરી. એન્ડ રિસર્ચ પેપર. રિસર્ચ એટલે સંશોધનના પેપરો બનાવ્યા. હિયર આર સમ ઓફ માય પ્રોજેક્ટ ઇન બ્રીફ એટલે ટૂંકમાં. અહીંયા મારા કેટલાક પ્રોજેક્ટ હું અહીંયા ટૂંકમાં રજૂ કરું છું. તો પહેલો એનો પ્રોજેક્ટ છે, પહેલી શોધ કરી તે કઈ છે? ટેલી ટચ. તો કે છે ટેલી ટચ લેટ્સ યુ, લેટ એટલે એલાઉઝ યુ ટચ. ટેલી ટચ આપણને શું પરમિટ આપે છે? ટચ એન્ડ કંટ્રોલ થિંગ્સ ફ્રોમ અ ડિસ્ટન્સ. તો ટેલી ઇઝ અ પ્રિફિક્સ. ટેલી એ પૂર્વક છે. ટેલી એટલે દૂરનું. બરાબર? જ્યાં ટેલી શબ્દ લાગે ત્યાં દૂરનું થાય. ટેલિફોન, ટેલિગ્રામ, ટેલિપથી વગેરે. ટેલી ટચ એટલે દૂરનું, દૂરથી સ્પર્શ કરવું. ટેલી ટચ લેટ્સ યુ ટચ. ટેલી ટચ તમને કઈ પરમિશન આપે? દૂરથી તમે ટચ કરો એન્ડ કંટ્રોલ થિંગ્સ ફ્રોમ અ ડિસ્ટન્સ. દૂરથી જ તમે વસ્તુને કંટ્રોલ કરી શકો. સી થ્રુ યોર સ્માર્ટફોન્સ કેમેરા. તમે તમારા સ્માર્ટફોનના કેમેરાથી તમે જોઈ શકો છો, દૂરથી જોઈ શકો છો. અને પછી કહે છે, શું કહે છે? એન્ડ કંટ્રોલ એવરીથિંગ. તમે દરેક વસ્તુને કંટ્રોલ કરી શકો છો. યુ સી ઓન ધ સ્ક્રીન બાય ટચિંગ ઇટ. તમે જે સ્ક્રીન તમારા પડદા ઉપર જુઓ છો તેને તમે માત્ર સ્પર્શ કરી
અને ત્યાંથી તમે કંટ્રોલ કરી શકો છો. નાવ યુ કેન ઇન્ટરેક્ટ એટલે આદાન પ્રદાન કરવું, વ્યવહાર કરો વિથ યોર એપ્લાયન્સીસ. એપ્લાયન્સીસ ઉપકરણો, મશીનો અથવા ડિવાઇસીસ ફ્રોમ અ ડિસ્ટન્સ. તમારું જે એપ્લાયન્સ હોય એને તમે ડિસ્ટન્સીસ દૂરથી જ તમે એને કંટ્રોલ કરી શકો છો અને એની સાથે ઇન્ટરેક્શન કરી શકો. સામે ફોટો આપ્યો છે મોબાઈલનો, એની અંદર તમે જુઓ તો કહેવા માંગે છે વી કેન કંટ્રોલ અવર એપ્લાયન્સીસ. આપણું કોઈ પણ ઉપકરણ હોય, ટીવી હોય, લેપટોપ હોય, મોબાઈલ હોય, સ્માર્ટફોન હોય, આ બધાને એપ્લાયન્સીસ છે ફ્રોમ અ ડિસ્ટન્સ ઇન અ ફની વે. તમને ઇન અ ફન વે એટલે રમૂજી રીતે. ટીવી, એલાર્મ, મ્યુઝિક પ્લેયર, ઓપન ધ ડોર, ટર્ન ઓન ધેટ લાઇટ ચાલુ કરો, દરવાજો ખોલો, મ્યુઝિક પ્લેયર ચાલુ કરો, એલાર્મ, ટીવી વગેરે. જસ્ટ બાય ટચિંગ ઇટ ઓન સ્ક્રીન. માત્ર એના સ્ક્રીન ઉપર તમે ટચ કરો ત્યારે તે તમારી સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરી શકે છે એમ કહેવા માંગે છે. સેકન્ડ, બીજી એની શોધ છે સ્પર્શ. તો સ્પર્શ એ ગુજરાતી શબ્દ છે, સ્પર્શ કરવું. સ્પર્શ લેટ્સ યુ, લેટ એટલે પરમિટ્સ, એલાઉઝ યુ કન્સેપ્ચ્યુઅલી એટલે ખ્યાલ આધારિત, એઝ એન આઈડિયા વિચાર આધારિત. તો કન્સેપ્ચ્યુઅલી એટલે રિલેટિંગ ટુ કન્સેપ્ટ, ખ્યાલને આધારિત. ટ્રાન્સફર એટલે તબદીલ કરવું, બદલી દેવું. મીડિયા ફ્રોમ વન ડિજિટલ ડિવાઇસ ટુ યોર બોડી. તો સ્પર્શ તમને શું ફેસિલિટી આપે છે? તો સ્પર્શ એ એક વિચાર આધારિત મીડિયાને ટ્રાન્સફર કરે છે ફ્રોમ વન ડિજિટલ ડિવાઇસ. ડિજિટલ ડિવાઇસ એટલે આંકડા દર્શાવતું ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણ. એ આંકડા દર્શાવતું ઇલેક્ટ્રિક ઉપકરણ છે. વન ડિજિટલ ડિવાઇસ ટુ યોર બોડી. તો એક ડિજિટલ ડિવાઇસમાંથી તમારા બોડીની અંદર ટ્રાન્સફર કરે છે કોઈ પણ મીડિયાને, એન્ડ પાસ ઇટ ટુ ધ અધર ડિજિટલ ડિવાઇસ. અને તમારા શરીરના માધ્યમ દ્વારા બીજા ડિજિટલ ડિવાઇસમાં પાસ કરે છે. કેવી રીતે? બાય સિમ્પલ ટચ જેસ્ચર્સ. માત્ર સીધા જ સિમ્પલ તમે ટચ જેસ્ચર એટલે સ્પર્શના સિગ્નલ આપો અથવા સ્પર્શથી હાવભાવ કરો તો માહિતી બીજામાં પહોંચી જાય. ટચ વોટ એવર યુ વોન્ટ ટુ કોપી ફ્રોમ લેપટોપ. તો તમે કોઈ પણ વસ્તુ લેપટોપમાંથી કોપી કરવા માંગતા હોય તો લેપટોપને તમે ટચ કરો, અથવા ટીવીને ટચ કરો, સ્માર્ટફોનને ટચ કરો, ઈ બુક રીડર એટસેટ્રા. આ કોઈ પણ વસ્તુને તમે કોપી કરવા માંગતા હોય તો લેપટોપ, ટીવી, સ્માર્ટફોન કે ઈ બુક રીડરને તમે ટચ કરો. નાઉ ઇટ ઇઝ સેવ્ડ કન્સેપ્ચ્યુઅલી ઇન યુ. તમે સ્પર્શ કરશો ત્યારે કન્સેપ્ચ્યુઅલ એટલે ખ્યાલ આધારિત, વિચાર આધારિત તમારી અંદર, તમારી બોડીમાં એ સેવ થઈ જશે. નેક્સ્ટ, ટચ ધ ડિવાઇસ યુ વોન્ટ ટુ પેસ્ટ. એટલે સાચવી રાખવું. હવે તમે કોપી કરી અને જે ડિવાઇસમાં પેસ્ટ કરવા માંગતા હોય તેને તમારા શરીરના હાવભાવ દ્વારા ટચ કરો તો એમાં પેસ્ટ થઈ જશે. સ્પર્શ યુઝીસ ટચ બેઝ ઇન્ટરેક્શન. સ્પર્શની અંદર ટચ આધારિત આદાન પ્રદાન છે. એઝ એન ઇન્ડિકેશન એટલે સજેશન, સૂચન. ફોર વોટ ટુ કોપી, તમારે શું કોપી કરવું છે. ફ્રોમ વેર, ક્યાંથી કોપી કરવી છે, અને વેર ટુ પાસ ઇટ ઓન, અને તમારે કયા જગ્યાએ એ વસ્તુને પાસ કરવી છે તે. હવે જોઈએ સનફ્લાવર. તો સનફ્લાવર એટલે સૂર્યમુખી. તો સામે ફોટો આપેલો છે એ પ્રમાણે જોઈએ સનફ્લાવર શું કામ કરે છે. સનફ્લાવર લેટ્સ એલાઉઝ અસ ટ્રેક ધ સન. ટ્રેક એટલે પીછો કરવો. ટ્રેક એટલે આમ તો માર્ગ થાય, એનો ટ્રેક એટલે પીછો કરવો. સનફ્લાવર લેટ્સ એલાઉઝ અસ ટ્રેક ધ સન. સનફ્લાવર આપણને સૂર્યનો પીછો કરવાનું એલાઉ કરે છે. ઇટ ઇઝ એન આર્ટિફિશિયલ સનફ્લાવર. અહીંયા પ્રણવ મિસ્ત્રીએ શોધ કરેલું સનફ્લાવર છે તે કૃત્રિમ સનફ્લાવર છે. સનફ્લાવરમાં શું છે? વિથ સિમ્પલ OP-AMP 741 સર્કિટ. તો
તો સનફ્લાવરની અંદર એક સાદી OPAMP 741 સર્કિટ છે એન્ડ ફોટો સેન્સર્સ અને ફોટો સેન્સર છે. હી હેઝ ક્રિએટેડ આ સનફ્લાવર અને તેના દ્વારા એને સનફ્લાવર નામની ડિવાઇસ બનાવી છે વિચ વુડ મૂવ વિથ ધ સન, જે સૂર્યનો માર્ગ દર્શાવે છે, સૂર્યની જેમ મૂવમેન્ટ કરે છે. ધો લેટર ધ કોન્સેપ્ટ વર્ક્સ વેરી એફિશિયન્ટલી એટલે કાર્યક્ષમ રીતે. તો ધો એટલે તેમ છતો પાછળથી આ એનો કોન્સેપ્ટ વિચાર હતો એને એફિશિયન્ટલી યુઝ ઇન સોલાર પેનલ્સ એટ ઇઝ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. તેની સંસ્થાની જે સોલાર પેનલ્સ હતી, સોલાર પેનલ્સ સૂર્ય ઉર્જા સંગ્રહ કરનાર બોર્ડ, તો એની સંસ્થાની સોલાર પેનલ હતી એની અંદર એફિશિયન્ટલી એ પાછળથી એ કોન્સેપ્ટનો ઉપયોગ કર્યો. એઝ ધ પેનલ્સ કુડ ગેટ ધ મોસ્ટ એફિશિયન્ટ એંગલ ઇચ ટાઈમ, જેથી કરીને આ ડિવાઇસ તેણે મૂકી તો એનાથી શું થયું કે સોલાર પેનલ્સ કુડ ગેટ ધ મોસ્ટ એફિશિયન્ટ એટલે અસરકારક એંગલ એટલે દિશા, અસરકારક દિશા મળે અને તે રીતે સૂર્ય સામે રહી શકે તે રીતે એને ગોઠવી અને એમાંથી એને સારું પરિણામ મેળવ્યું હતું. હવે આપણે જોઈશું સિક્સ સેન્સ. સિક્સ સેન્સ એ પ્રણવ મિસ્ત્રીએ શોધેલી એક નવી ડિવાઇસ છે. બીજા વિયરેબલ gestural interface that augments the physical world around us with digital information and lets us use natural hand gestures to interact with that information. તો સિક્સ સેન્સ is a wearable gestural interface. wearable એટલે પહેરી શકાય, gestural interface એટલે relating to body action, શરીરની ક્રિયાઓને સંબંધિત. જેસ્ચરલ ઇન્ટરફેસ એટલે હાવભાવયુક્ત પદ્ધતિ. તો સિક્સ સેન્સ એ એક પ્રકારની પહેરી શકાય તેવી હાવભાવયુક્ત જેસ્ચરલ ઇન્ટરફેસ હાવભાવયુક્ત પદ્ધતિ છે. ધેટ ઓગમન્ટ એડ્સ, બરાબર છે, ઉમેરો કરવો. ધ ફિઝિકલ વર્લ્ડ એરાઉન્ડ અસ, આપણી આજુબાજુની જે ભૌતિક દુનિયા છે વિથ ડિજિટલ ઇન્ફોર્મેશન. તો જે ડિજિટલ ઇલેક્ટ્રોનિક માહિતી છે, ડિજિટલ ઇન્ફોર્મેશનને શું કરે છે, આપણી ભૌતિક દુનિયાની સાથે ઓગમન્ટ્સ એટલે એડ કરે છે, ઉમેરો કરે છે. લેટ્સ અસ યુઝ, અને આપણને શું કરે છે, નેચરલ હેન્ડ જેસ્ચર્સ, આપણને હેન્ડ જેસ્ચર એટલે હાથથી કરાતા હાવભાવ, કુદરતી રીતે હાથથી કરાતા હાવભાવનો આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ ટુ ઇન્ટરેક્ટ વિથ ધેર ઇન્ફોર્મેશન, તે માહિતીને આદાન પ્રદાન કરતી વખતે. બાય યુઝિંગ અ કેમેરા એન્ડ અ ટાઇની એટલે સ્મોલ નાનકડું પ્રોજેક્ટર, માઉન્ટેડ એટલે ફિટ કરવું, જડવું અથવા બેસાડવું, ઇના પેન્ડલ લાઇક વિયરેબલ ડિવાઇસ. વિયરેબલ ડિવાઇસ એટલે પહેરી શકાય તેવી એક યુક્તિ. તો બાય યુઝિંગ આ કેમેરા, તો આ સિક્સ સેન્સની અંદર કઈ વસ્તુઓ આવેલી છે, તો એક કેમેરો છે એન્ડ આ ટાઇની પ્રોજેક્ટર, એક નાનકડું પ્રોજેક્ટર શું કરેલું છે, માઉન્ટેડ પેન્ડન્ટ, એક પેન્ડલની અંદર નાનકડું પ્રોજેક્ટર અને કેમેરો ફિટ કરેલો છે. બરાબર છે, જાણે કે પેન્ડલમાં હોય તે લાઈક વિયરેબલ ડિવાઇસ, તમે એને ગળામાં પણ પહેરી શકો. સિક્સ સેન્સ સીઝ, આ છઠ્ઠી ઇન્દ્રિય જે બની તે જોઈ શકે છે. વોટ યુ સી, તમે જે જુઓ તે પણ જોઈ શકે. એન્ડ વિઝ્યુઅલી એટલે આપણે જોઈ શકીએ તે રીતે. ઓગમન્ટ્સ ઉમેરો કરે છે. ઓગમન્ટ્સ એની સરફેસીસ, કોઈ પણ સપાટી ઓર ઓબ્જેક્ટ્સ વી આર ઇન્ટરેક્ટિંગ વિથ, આપણે જેની સાથે આદાન પ્રદાન કરીએ તે કોઈ પદાર્થ કે સપાટીને તેની અંદર ઉમેરો કરી શકે છે. ઇટ પ્રોજેક્ટ ઇન્ફોર્મેશન એટલે માહિતી પાડવી, બરાબર છે, કોઈ પણ માહિતીને પ્રોજેક્ટ કરી શકાય ઓન ટુ સરફેસીસ એટલે કોઈ પણ સપાટી ઉપર, વોલ્સ કોઈ પણ દિવાલ ઉપર, એન્ડ ફિઝિકલ ઓબ્જેક્ટ્સ અરાઉન્ડ અસ, આપણી આજુબાજુની ભૌતિક વસ્તુઓ ઉપર પણ. એન્ડ લેટ્સ અસ એટલે એલાઉઝ,
આપને શું કરે છે, એલાઉ પર ઇન્ટરેક્ટ વિથ ધ પ્રોજેક્ટેડ ઇન્ફોર્મેશન, અને તમે જે ઇન્ફોર્મેશનને પ્રોજેક્ટ કરી પાડેલી માહિતીને તમે ઇન્ટરેક્ટ આદાન પ્રદાન કરી શકો છો થ્રુ નેચરલ હેન્ડ જેસ્ચર્સ. પ્રાકૃતિક રીતે હાથના હાવભાવથી તમે એને શું કરી શકો છો, એ માહિતીનું આદાન પ્રદાન કરી શકો છો. પછી આ મુવમેન્ટ્સ તમે હાથની હલનચલન દ્વારા ઇન્ટરેક્શન કરી શકો, ઓર ઇન્ટરેક્શન વિથ ધ ઓબ્જેક્ટ ઇટસેલ્ફ, અને તમે તે પદાર્થના પોતાના ઇન્ટરેક્શન સાથે પણ તમે એનું આદાન પ્રદાન કરી શકો. સિક્સ સેન્સ અટેમ્પ્ટ્સ ટુ ફ્રી ઇન્ફોર્મેશન ફ્રોમ. સિક્સ સેન્સ શું કરે છે, માહિતીને મુક્ત બનાવે છે. કેવી રીતે? ફ્રોમ ઇટ્સ કન્ફાઇન્સ. કન્ફાઇન એટલે રેસ્ટ્રિક્ટ, નિયંત્રણ કરવું, સીમિત રાખવું. બાય સીમલેસલી. સીમલેસલી એટલે કોન્સિસ્ટન્સલી, જેને કહેવાય સાતત્યપૂર્ણ, અથવા ફોલ્ટલેસલી, ખામી રહી. ઇન્ટેગ્રેટિંગ. ઇન્ટેગ્રેટિંગ એટલે ની સાથે જોડવું, માં સમાવેશ કરો. ઇટ વિથ રિયાલિટી. તો આપણે ફરીથી જોઈએ. સિક્સ સેન્સ અટેમ્પ્ટ્સ ટુ ફ્રી ઇન્ફોર્મેશન ફ્રોમ ઇટ્સ કન્ફાઇન્સ બાય સિમલેસલી ઇન્ટિગ્રેટિંગ વિથ રિયાલિટી. તો વાસ્તવિકતા સાથે એને જોડીને ખામી રહિત બનાવી અને તેને માહિતીને શું કરે છે, નિયંત્રિત કરે છે અને ફ્રી બનાવવાનો અટેમ્પ કરે છે. એન્ડ ધસ આ રીતે મેકિંગ ધ એન્ટાયર વર્લ્ડ યોર કમ્પ્યુટર. તેથી આ સિક્સ સેન્સ નામની ડિવાઇસ જે છે સમગ્ર વિશ્વને તમારા કમ્પ્યુટરમાં રૂપાંતરિત કરી શકે છે. અહીંયા આપણો આ પાઠ પૂરો થાય છે. હવે આ પાઠની અંદર કોમ્પ્રિહેન્શન 2 જે છે સી 2.1, 2.2, 2.3 અને 2.4 કોમ્પ્રિહેન્શનમાંથી તમારે કશું જ નથી લખવાનું. માત્ર તમારે એક ટૂંક નોંધ લખવાની છે. એ ટૂંક નોંધનું નામ હું 2 વાર બોલું છું. પ્રણવ મિસ્ત્રી એન્ડ હિઝ ઇન્વેન્શન્સ. ટૂંક નોંધનું નામ છે પ્રણવ મિસ્ત્રી એન્ડ હિઝ ઇન્વેન્શન્સ. તો પ્રણવ મિસ્ત્રી અને તેની શોધો. આ શોર્ટ નોટ તમારા હોમવર્કની નોટમાં તમારા ફરજિયાત લખવાની છે. તો શોર્ટ નોટમાં શું કરવાનું? પ્રણવ મિસ્ત્રી વિશે 7-8 વાક્યો લખવાના. એના પછી 7-8 વાક્યો એની જે આ ચારેક અહીંયા જે ઇન્વેન્શન શોધો આપેલી છે એના ઉપર 2-2 વાક્યો લખશો એટલે 15 વાક્યની ટૂંક નોટ થઈ જશે. તો તમારે માત્ર શોર્ટ નોટ લખવાની છે. પ્રણવ મિસ્ત્રી એન્ડ હિઝ ઇન્વેન્શન્સ. ઇન્વેન્શન ઓફ સ્પેલિંગ INVENTIONS. થેન્ક યુ વેરી મચ.